ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगर दिन আমরা ভগবদ গীতা থেকে যে 35টা শ্লোক ভক্তি শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কমপ্লিট করেছিলাম। তো আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে শুরু করব। ওকে, শ্রীমদ্ ভাগবত শুরু করার পূর্বে এই শ্লোকগুলো আমরা একবার করে রিসাইট করব। তো আপনারা মিউটেড থেকে আমার পরে পরে আমার সাথে সাথেই রিসাইট করতে পারেন, আমার অনেক টাইম লেগে যাবে। ওকে, তো মিউটেড থাকুন, আমার সাথে সাথে রিসাইট করুন। তারপর আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম যে শ্লোকগুলো সেগুলো কল এন্ড রেসপন্স বা আমার পরে রিসাইট করতে পারেন। ওকে, so 2.7 chapter 2 text number 7 कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकलेनेह महता योगो नष्ट परन्तप परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वत्वदर्शिनां जेहि संस्पर्शजा भोगा दुःखजो नय एव ते
अद्दन्तवन्त क्वान्तेय न तेषु रमते बुधाम् भुक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां यत्त्वा मां शान्तिमिच्छति योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मां समे युक्ततमो मताम् अपरेयामितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परम् जीवभूतं महाबाहो ययेदं धर्यते जगत् दैवी हि एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभम् अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् जप्रयाति समद्भावं यतिनस्तत्र संशय आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्सन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते जन्ति देवव्रता देवान् पितृञ्जन्ति पितृव्रता भूतानि जन्ति भूतेज्या जन्ति मज्जाजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रजतात्मना जत्करोषि यदश्नासि जज्जुहोषि ददासि जत्तपस्यासि क्वान्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम् समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम् अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समान्विता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजन् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परम् मां च यो व्याभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावञ्जश्चास्मि तत्त्वतः ततो मम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामिवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। तो টোটাল 35টা শ্লোক আমরা রিসাইট করলাম। আমি কাউন্ট করছিলাম কত টাইম লাগলো, 5 মিনিট লাগলো টোটাল। ভগবদ গীতাতে টোটাল 700টা শ্লোক রয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেছিলেন অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, তো টোটাল 48 মিনিট বা লেস দ্যান 1 আওয়ার, 1 ঘন্টার মধ্যে তিনি বলেছিলেন। তো আমরা যদি চাই প্রত্যেকদিন ভগবদ গীতা ফুল রিসাইট করতে পারি 1 ঘন্টা টাইম বের করে, তো ডেইলি রিসাইটেশনের মাধ্যমে এটা মনে রাখা সম্ভব। তো আমরা যদি কয়েকটা শ্লোক মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো ডেইলি 5 মিনিট লাগবে সবগুলো রিসাইট করতে। একবার যদি আমরা মানেগুলো বুঝে নিই, এই ক্লাস যারা অ্যাটেন্ড করছেন রেগুলারলি মানে তো বুঝতে পারছেন, তো সেটা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, মানেটা মনে রাখতে হবে আর প্রত্যেকদিন রিসাইট করতে হবে, তাহলে এগুলো মনে রাখা কোনো ডিফিকাল্ট ব্যাপার নয়। ওকে, তো শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোক, এটা অনেক বড়,
19 সিলেবল পার লাইন রয়েছে। এটা আমরা প্রত্যেকটা লাইনকে হাফ করে ব্রেক করে রিসাইট করব, 12 + 7 এরকম ব্রেক করে রিসাইট করব। তো প্রথমে আমরা মিনিংটা জেনে নেব, তারপর দুবার রিসাইট করব। তো শ্রীমদ্ ভাগবতম শুরু হচ্ছে, এটা শ্রীমদ্ ভাগবতমের একদম প্রথম শ্লোক। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। তো এই যে শ্লোকটা, এটা হচ্ছে এটা গায়ত্রী মন্ত্র, যেখানে ওম ইনভোকেশন আছে, বাসুদেবায় পরমেশ্বর ভগবানের কোন নাম তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সেটা রয়েছে। বাসুদেব হচ্ছে ভগবানের নাম, এবং ধীমহি হচ্ছে ন্যাস। যে কোনো গায়ত্রীর মধ্যে 3টে পার্ট থাকে, ইনভোকেশন ওম, ক্লিম, হ্রিং এই ধরনের, এবং তার মধ্যে নাম থাকে এখানে বাসুদেব, এবং ধীমহি বা স্বাহা। তো এই যে জিনিসগুলো, এগুলো হচ্ছে ন্যাস। তো নাম, বীজ এবং ন্যাস, এই 3টে পোর্শন থাকে। তো প্রথমে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। বাসুদেব হচ্ছে কৃষ্ণের সেই নাম যিনি সর্বত্র বিরাজমান। তো অল পারভেডিং সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড হেড, তার প্রতি আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি, ওম নমো, আমি তাকে নমস্কার করি। জন্মাদ্যস্য যতন্বয়াদ ইতরতশ্চ অর্থেষু অভিজ্ঞ স্বরাট। জন্মাদি यस्य यतः, জন্ম আদি অর্থাৎ জন্ম মানে ক্রিয়েশন বা সৃষ্টি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। জন্ম আদি মানে হচ্ছে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, এই সমস্ত কিছু অস্য यतः, যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে, মানে যার থেকে জন্ম, যার দ্বারা মেনটেন্ড হয়, যার মধ্যে অ্যানিহিলেশনের পর এই ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করবে, তিনি তার সম্বন্ধে বলছি এই শ্লোকে। এখানে পরমেশ্বর ভগবানের 7টা ফিচার বলা হয়েছে। ফার্স্ট ফিচার হচ্ছে জন্মাদ্যস্য যত, পরমেশ্বর ভগবানের থেকে সৃষ্টি, তার দ্বারাই মেনটেনেন্স, এবং তার মধ্যে অ্যানিহিলেশন হয়। অন্বয়, দ্বিতীয় ফিচার হচ্ছে অন্বয়াদ ইতরতশ্চ অর্থেষু অভিজ্ঞা। ডাইরেক্টলি এবং ইনডাইরেক্টলি এই সৃষ্টির সমস্ত কিছু সম্পর্কে কৃষ্ণ হচ্ছেন অভিজ্ঞ। সৃষ্টিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে না যেটা তিনি জানেন না। আইদার তিনি ডাইরেক্টলি দেখছেন, না হলে তার শক্তির মাধ্যমে তিনি সেই ইনফরমেশন লাভ করছেন। যেমন কৃষ্ণ পরমাত্মা হিসেবে সমস্ত কিছুই দেখেন, প্রত্যেক জায়গাতেই পরমাত্মা রূপে তিনি রয়েছেন। তাহলে কি তাকে শক্তির মাধ্যমে দেখতে হয়? সব জায়গাতেই তো পরমাত্মা রয়েছে, তিনি তো সবকিছুই ডাইরেক্টলি দেখতে পারেন, ইনডাইরেক্টলি দেখার কি দরকার আছে? না, কৃষ্ণ তিনি হচ্ছেন আনন্দময় ভাষাত, অর্থাৎ কৃষ্ণের দেহ আনন্দ দিয়ে গঠিত, এবং রসোবৈশা, তিনি সাক্ষাৎ রসের মূর্তি, অখিল রসামৃত মূর্তি। কারণ কৃষ্ণকে যদি বলা হয় যে জীব জড় জগতে কষ্ট পাচ্ছে, তো কৃষ্ণ জানে যে কষ্ট বলে বা দুঃখ বলে এরকম একটা কিছু বিষয় রয়েছে, কিন্তু সেই অনুভূতিটা কিরকম কষ্টের সেটা কৃষ্ণ জানে না। তো কৃষ্ণ যখন জীবেরা জড়জগতে কিরকম দুঃখ ভোগ করছে সেইটা জানার ইচ্ছা করে, সেইটা কৃষ্ণ তার করুণা শক্তির দ্বারা জানতে পারে। কারণ কৃষ্ণ ডাইরেক্টলি কখনো দুঃখের অনুভব তার হতে পারে না, কারণ সে হচ্ছে রসোবৈশা, অখিল রসামৃত মূর্তি। তো এইভাবে কিছু কিছু জিনিস কৃষ্ণ ডাইরেক্টলি জানে, এবং কিছু কিছু জিনিস তাকে শক্তির মাধ্যমে তিনি জেনে থাকেন, কিন্তু সমস্ত কিছু সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ। থার্ড ফিচার হচ্ছে তিনি স্বরাট, অর্থাৎ কৃষ্ণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সুপ্রিমলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কোনো কিছুর দ্বারা তিনি দায়বদ্ধ নয়। আমি যদি বলি যে আমি 1 কোটি নাম জপ করেছি, কৃষ্ণ তোমাকে আমার সামনে আসতে হবে, নো। কৃষ্ণ কার সামনে প্রকটিত হবেন সেটা কমপ্লিটলি তার ইচ্ছা। সে যদি কোনো নাম জপ না করেও কৃষ্ণ তার প্রতি প্রসন্ন হন, কৃষ্ণ তাকে দেখা দেবেন। আর আমরা 1 কোটি নাম জপ করে খুব গর্বিত হতে পারি, কিন্তু সেই গর্বের দ্বারা কৃষ্ণ যদি প্রসন্ন না হন, অবভিয়াসলি প্রসন্ন হবেন না। যদি আমরা গর্বিত বোধ করি, তাহলে তিনি আমাদের সামনে দেখা দেবেন না। কোনো মেকানিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে কৃষ্ণকে লাভ করা সম্ভব নয়, বা এমন কোনো কাজ নেই যে যেটা করলে কৃষ্ণ বাধ্য হবে আমার সামনে আসতে, নো। কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছে হলে সে দেখা দেবে, না হলে দেখা দেবে না। বা যে কোনো কাজে শুধু দেখা দেওয়া নয়, কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বরাট, তার উপর কারো রাজ চলে না। থার্ড ফিচার। ফোর্থ ফিচার হচ্ছে তেনে ব্রহ্মা হৃদয় আদি কবয়ে। আদি কবি ব্রহ্মা বা প্রথম সৃষ্ট জীব, সৃষ্টির আদি জীব ব্রহ্মা, তার হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছেন কৃষ্ণ। ফিফথ ফিচার মুহ্যন্তি যৎ সূরয়া। কৃষ্ণের অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে বিভিন্ন ডেমিগড বা দেবতারাও তারা বিওয়াইল্ডার হয়ে যায়, বা
মুহ্যমান হয়ে পড়ে, কৃষ্ণকে চিনতে পারে না। গোবর্ধন লীলার সময় ইন্দ্র বিমোহিত হয়েছিল, ব্রহ্ম বিমোহন লীলার সময় ব্রহ্মা বিমোহিত হয়েছিল, মোহিনী মূর্তি লীলার সময় শিবজি বিমোহিত হয়েছিল। তো সেই জন্য কৃষ্ণ সমস্ত দেবদেবীদেরকে বিমোহিত করতে পারেন। নমে বিদু সুরাগনা প্রভবম না মহর্ষয়া আহম আদির হি দেবানাম। তো কৃষ্ণ বলছেন ভগবদ গীতাতে যে নমে বিদু সুরাগনা, আমাকে দেব দেবী দৈত্য অসুর মুনি ঋষি কেউ জানতে পারে না কমপ্লিটলি, এবং আমার দ্বারা সবাই মোহিত হয়ে যায়। 5 নম্বর ফিচার আমরা আলোচনা করলাম। 6th ফিচার হচ্ছে তেজো বারি মৃদম যথা বিনিময় যত্র ত্রিসর্গো মৃষা। এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড টেম্পোরারি, কিন্তু যেহেতু এটা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির বহিঃপ্রকাশ, সেই জন্য এটাকে পার্মানেন্ট মনে হয়। তার মায়া শক্তি এতটাই প্রবল, এবং এই মায়া শক্তির মালিক হচ্ছেন কৃষ্ণ। ধামনা স্বেনা সদা নিরস্ত কুহকম সত্যম পরম ধীমহি। কৃষ্ণ নিজের ধাম গোলক বৃন্দাবনে সর্বদা বিরাজ করেন। তিনি যখন এই জগতে আসেন, তার ধাম, লীলা, পরিকর, নাম, রূপ, গুণ সমস্ত কিছু নিয়ে আসেন, এবং এই জড়জগতে যে অন্ধকার সেটাকে তারা এই সমস্ত কিছুর দ্বারা তিনি সেই মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তিনি নিজে মুক্ত এবং জীবাত্মাদেরকেও মুক্ত করেন। ওকে, তো এটা আমরা রিসাইড করব। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य जतन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। जन्मद्यस्य जतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् येने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यस, তো শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম 3টে শ্লোক খুবই ইম্পর্টেন্ট, তো সেই জন্য এই 3টে শ্লোককে দেওয়া হয়েছে। তো প্রথম শ্লোকে শ্রীমদ্ ভাগবতের শুরুতে আলোচনা করা হলো এই বইটা কাকে নিয়ে লিখছি, অ্যাবসলিউট ট্রুথ বা পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে। এক্সক্লুসিভলি শ্রীকৃষ্ণের উপর ফোকাস করে এই বইটা লেখা হচ্ছে। এর আগে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের উপর ফোকাস করে ব্যাসদেব চতুর্বেদ, 18 পুরাণ, মহাভারত সমস্ত কিছু লিখেছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেব এসে বললেন, তুমি যা লিখেছো আজ পর্যন্ত সমস্ত কিছু ডাস্টবিন। নজদ বাচস চিত্র পদম হরের যশো জগৎ পবিত্রম প্রগিনীত করহিচিত তদ বায়সম তীর্থম উশন্তি মানসা নজত্র হংসা নিরমন্তু শিক্ষয়া। তো তুমি যেটা লিখেছো সেটা হচ্ছে পিলগ্রিমেজ প্লেস ফর ক্রোজ বা কাকেদের তীর্থ।
কাকেরা যদি পার্টি করে বা ফিস্টিং করে কোথায় করবে? ডাস্টবিনে। তো বলছে তুমি যেগুলো লিখেছো সেখানে পরমেশ্বর ভগবানের গুণকীর্তন খুব একটা বেশি নেই, তো সেই জন্য এই লিটারেচার গুলো হচ্ছে ডাস্টবিনের মতো। তো এইটা ছেড়ে তুমি একটা লিটারেচার বা এমন একটা সাহিত্য লেখো যেটা কমপ্লিটলি কৃষ্ণকে গ্লোরিফাই করে এবং কৃষ্ণ ভক্তিকে গ্লোরিফাই করে লেখা হয়েছে। তো সেই জন্য শ্রীমদ ভাগবতমের শুরুতেই ক্লিয়ার কাট ডেসক্রিপশন যে এই গ্রন্থটা কমপ্লিটলি ডেডিকেটেড টু কৃষ্ণা, দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ, পরম সত্য। সেকেন্ড শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই ভাগবতমে কি বিষয় আছে, ভাগবতমের বিষয়বস্তু কি বা এর বৈশিষ্ট্য কি। তো গীতাতে আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম যে ভাগবত গীতার লাস্ট শ্লোক কি ছিল, যদিও লাস্ট শ্লোক হচ্ছে যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রীর বিজয় ভূতির ধ্রুবা নীতির মতির মম। দিস ইজ 18.78 ভাগবত গীতা। কিন্তু 18.66 ভাগবত গীতার যে মূল কনক্লুশন সেটা বলে দেওয়া হয়েছে, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ অহম ত্বং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। সব ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমার শরণাগত হও, দ্যাট ইজ দি আলটিমেট ইনস্ট্রাকশন অফ কৃষ্ণ ইন ভগবত গীতা। এবং শ্রীমদ ভাগবত সেই পয়েন্ট থেকে শুরু হচ্ছে, ভগবত গীতা যেখানে শেষ হয় শ্রীমদ ভাগবত সেখানে শুরু হয়। শ্রীমদ ভাগবতের শুরুতেই সেকেন্ড শ্লোকে বলা হচ্ছে ধর্ম প্রোজিত কৈটবত্র পরমো নির্মাৎসরানাম শতাম। অর্থাৎ প্রোজিত কথাটার অর্থ হচ্ছে যেমন যখন আমরা কোনো ঘর থেকে ধুলো বের করি ঝাঁট দিয়ে, তো ঝাঁট দিয়ে যেরকম বের করে দেওয়া হয়, তো সেরকম সেই সেন্সটা বোঝানোর জন্য প্রোজ্ঝিত কথাটা ইউজ করা হয়েছে। তো কি বাদ দেওয়া হয়েছে ঝাঁট দিয়ে ভাগবতম থেকে? ধর্ম প্রোজিত কৈতব, কৈতব ধর্ম বা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই ধরনের যে ধর্ম, যে ধর্মের উদ্দেশ্য এটা নয় শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি ব্যতীত যে ধর্ম সেইটাকে বলা হচ্ছে কৈতব ধর্ম। अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। তো ভাগবত ধর্ম আমরা যাই কাজ করি তার আলটিমেট রেজাল্ট হওয়া উচিত সংসিদ্ধির হরিতোষণম, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিটা আলটিমেট কনক্লুশন হওয়া উচিত বা রেজাল্ট হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা যদি না হয় তাহলে আমাদের ধর্মের অভ্যাসটা কোনো মূল্য নেই। ধর্ম স্বনুষ্ঠিতা পুংসা বিশ্বক্ষেন কথাসুয়া নোৎপাদেত যদি রতিম সম এব হি কেবলম। ভাগবতে বর্ণনা করা হচ্ছে যদি আমরা ধর্ম পালন করি কিন্তু সেই ধর্মের ফলে বাসুদেবের কথাতে আমাদের রুচি না জন্মায় বা শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের অ্যাটাচমেন্ট না জন্মায়, তাহলে সম এব হি কেবলম, সেটা গাধার পরিশ্রম বা ইউজলেস লেবার। তো শ্রীমদ ভাগবতম থেকে ঝাঁট দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত কৈতব ধর্ম যার উদ্দেশ্য হরিতোষণম নয়, এবং এক্সক্লুসিভলি ইনক্লুড করা হয়েছে সেই ধর্ম যার একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি, যেটাকে বলে ভাগবত ধর্ম। এবং এই শ্রীমদ ভাগবত কাদের জন্য? পরম নির্মাৎসরানাম শতাম, পরম নির্মৎসর। মাৎসর্য কথাটার মানে হচ্ছে এনভি বা ঈর্ষা, অন্যজনের ভালো দেখে আমার যদি ভালো না লাগে সেটাকে বলা হয় মাৎসর্য। তো নির্মৎসর মানে হচ্ছে সেই সমস্ত ডিভোটি যারা নির্মৎসর বা ঈর্ষাবিহীন, অনসূয়বে ভাগবত গীতাতে এই সমস্ত কথা বলা হচ্ছে। তো ঈর্ষাবিহীন হয় এটা একটা কোয়ালিফিকেশন টু রিসিভ ট্রান্সেন্ডেন্টাল নলেজ। যদি আমরা দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ঈর্ষাবিহীন হতে হবে। তো এই শ্রীমদ ভাগবতম নির্মৎসর বা ঈর্ষাহীন ভক্তদের জন্য। বেদ্যম বাস্তব মাত্র বস্তু শিবদম, এটা হচ্ছে বাস্তব বস্তু, একমাত্র সাম এন্ড সাবস্টেন্স অফ দ্য বৈদিক লিটারেচার। বৈদিক লিটারেচার বা বৈদিক শাস্ত্রে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার একমাত্র এসেন্সিয়াল সাবস্টেন্স হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবতম, এবং এটা হচ্ছে শিবধাম, অল অসপিশিয়াস, আমাদের জীবনে সমস্ত মঙ্গল আনতে পারে শ্রীমদ ভাগবতম। তাপত্রয় উন্মূলনম, ত্রিতাপ ক্লেশ, আদি আত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক, নিজের দেহ এবং মনের জন্য যে কষ্ট, অন্যান্য লিভিং এন্টিটির জন্য যে কষ্ট, এবং দৈব বিপর্যয়ের দরুন যে কষ্ট, এই 3 প্রকার তাপ থেকে মুক্ত করতে পারে শ্রীমদ ভাগবতম। শ্রীমদ ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরে ঈশ্বর, শ্রীমদ ভাগবত হচ্ছে মহামুনি ব্যাসদেবের দ্বারা রচিত, এবং এইটা যদি তোমার কাছে থাকে আর কি দরকার? কিংবা পরে ঈশ্বর, ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তোমার আর কি দরকার? শ্রীমদ ভাগবতম ইজ মোর দেন এনাফ।
সদ্যো হৃদি অবরুদ্ধতেত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ। যদি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমকে হৃদয় এবং কায়মনোবাক্যে সেবা করি, শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ, শ্রীমদ্ ভাগবতমকে যদি আমরা শুশ্রূষা করি বা সেবা করি নিত্যম ভাগবত সেবায়া, তাহলে কি হবে? তৎক্ষণাৎ আমরা কৃষ্ণকে আমাদের হৃদয়ে কবজা করতে পারবো বা কৃষ্ণকে লাভ করতে পারবো। যস্যম বৈ শ্রূয়মানায়াম কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তির উৎপাদ্যতে পুংসা শোক মোহ ভয় আপহ। শুধুমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবতম শোনার মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের হৃদয়ে ক্যাপচার করতে পারি বা তার জন্য আমাদের যে প্রেম সেটাকে জাগরিত করতে পারি। ওকে, তো এটা আমরা রিসাইড করবো আগের মতো। ধর্ম প্रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सरानं शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्योरिन्द्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सरानं शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्योरिन्द्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तो नेक्स्ट श्लोक 1.1.3। তো এখানে কি বলা হচ্ছে? তো প্রথম শ্লোকে বলা হলো যে এই বইটা কার জন্য ডেডিকেটেড? পরমেশ্বর ভগবান পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণের। তার 7টা ফিচার তারপর আলোচনা করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ ভাগবতের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই পুস্তক কার দ্বারা রচিত, এই পুস্তকের ক্ষমতা কি, এবং এই পুস্তক কাদের জন্য, এবং এই পুস্তকে কি আলোচনা করা হয়েছে, এই সমস্ত কিছু। থার্ড শ্লোকে বলা হচ্ছে যে একটা ওপেন ইনভিটেশন দেওয়া হচ্ছে বা নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। কেন নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে? শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করার জন্য সবাইকে, এবং শ্রীমদ্ ভাগবত যে সমস্ত বেদের সারমর্ম সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে। তো নিগমা কল্পতরোর গলিতম ফলম। নিগম কল্পতরু মানে কি? নিগম বা আগম এই কথাটার মানে হচ্ছে বেদ। কল্পতরু মানে হচ্ছে কল্পবৃক্ষ, তরু মানে হচ্ছে বৃক্ষ। কল্পতরু মানে হচ্ছে সেই বৃক্ষের সামনে গিয়ে আমি যা কল্পনা করব বৃক্ষ আমাকে সেই ফল প্রদান করবে, সেটা হচ্ছে ডেফিনেশন অফ কল্পতরু। তো নিগম বা বেদকে কেন কল্পতরু বলা হয়? কারণ বেদের সমস্ত কিছু প্রেসক্রিপশন আছে। তুমি যদি ধন ঐশ্বর্য চাও কি করতে হবে সেটা লেখা আছে, তুমি যদি বেশি দিন বাঁচতে চাও কি করতে হবে সেটা লেখা আছে, তুমি যদি ভালো ওয়াইফ চাও কি করতে হবে লেখা আছে, ভালো হাজব্যান্ড চাও কি করতে হবে লেখা আছে, তুমি যদি পাওয়ারফুল হতে চাও কি করতে হবে লেখা আছে, স্বর্গলোকে যেতে চাও কি করতে হবে লেখা আছে, বৈকুণ্ঠে যেতে চাও কি করতে হবে লেখা আছে। তো যাই চাই তার সলিউশন বেদে রয়েছে।
তো বেদকে কল্পতরুর মতো তুলনা করা হয় যে আমি যা চাইবো সেটাই বেদ আমাকে দিয়ে দেবে প্রেসক্রিপশন। তো সেই নিগম কল্পতরুর বা সমস্ত বেদিক লিটারেচারের গলিতম ফলম, সমস্ত বেদিক লিটারেচারকে আমি যদি একটা গাছের সাথে তুলনা করি, তার ফল হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবতম। একটা গাছের সারা তিসার কি? গাছের মূল রয়েছে, স্কন্দ রয়েছে, পাতা রয়েছে, পাতা সড়ক সংশ্লেষ করে, গাছকে পুষ্টি দেয়, মূল থেকে জল আসে, দিয়ে আলটিমেটলি কি হয়? ফুল তৈরি হয় এবং আলটিমেটলি ফল তৈরি হয়। সেই ফলটা হচ্ছে এসেন্স, যেটা আমরা খাই। সেই ফলের মধ্যে সমস্ত নিউট্রিয়েন্টস, এসেন্স আছে। তো সমস্ত বেদিক লিটারেচার আমাদের কভার করা সম্ভব নয়। কলিযুগের মেমোরি আমাদের প্রায়ণ অল্পায়ুষা সভ্য কালো অস্মিন যুগে জানা মন্দ সুমন্দ মতয়োর মন্দ ভাগ্যহি উপাদ্রতা। আমাদের মতি মন্দ, আমাদের মেমোরি কম, তাই আমরা পুরোটা পড়তেও পারবো না, পড়লে মনে রাখতে পারবো না, মনে রাখতে পারলে অ্যানালাইজ করতে পারবো না, অ্যানালাইজ করতে পারলে সঠিক কনক্লুশনে পৌঁছাতে পারবো না। তো সেই জন্য এই কাজটা আমাদের উপর না ছেড়ে ব্যাসদেব নিজেই করে দিয়েছেন। শ্রীমদ ভাগবতম লিখেছেন এবং কি করতে হবে সেটা আমাদের বলে দিয়েছেন, এবং ইনভিটেশন দিচ্ছেন যে এরকম একটা গ্রন্থ লেখা হয়েছে, তোমরা এসে পড়ে যাও, এটা তোমরা পড়ে আমাকে কৃতার্থ করো, এরকম টাইপের। তো নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম, শ্রীমদ ভাগবত হচ্ছে সমস্ত বেদিক লিটারেচারের রাইপেন্ড ফ্রুট বা এসেন্স অফ অল বেদিক লিটারেচার। এটা অলরেডি সুইট শ্রীমদ ভাগবতম। আমাদের আচার্যরা তো মানে শ্রীমদ ভাগবতের প্রতি আসক্ত ছিল। এটা আরো সুইট হয়ে গেছে, আরো মিষ্টি হয়ে গেছে, কারণ সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে বেরোচ্ছে। গাছে আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের ফল হয়, কিন্তু যে ফলটাতে পাখিতে মুখ দিয়েছে সেই ফলটা দেখা যায় আরো বেশি মিষ্টি। তার কারণ কি? যে ওরা সেন্স করতে পারে কোন ফলটা বেশি মিষ্টি। তো এখানেও সেরকম অ্যানালজি দেওয়া হচ্ছে যে পাখি যে ফলে মুখ দেয় সেটা যেমন বেশি মিষ্টি হয়, সেরকম সুখদেব গোস্বামী, যিনি হচ্ছেন রাধারানীর প্যারট ইন দ্য স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, তিনি যখন শ্রীমদ ভাগবতম বলছেন এটা অলরেডি নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম, সেটা আরো সুইট হয়ে গেছে যখন সুখদেব গোস্বামী বলছেন। পিবত ভাগবত রসমালয়ম, এটা হচ্ছে একটা রসমালয়ম বা ম্যাঙ্গো জুস, নেকটার। পিবত, এটা পান করো, সবাইকে ইনভিটেশন দিচ্ছেন। মুহুরহ রসিকা ভুবি ভাবুকা, মুহুরহ মানে মুহুর তোমরা এই শ্রীমদ ভাগবতের রস পান করো। যে সমস্ত ভাবুক বা চিন্তাশীল ব্যক্তি রয়েছেন, যারা ব্রড মাইন্ডেড, যারা ফিলোসফিক্যাল অ্যানালিসিস করতে ভালোবাসেন, তারা ভাগবতমে এসো, অন্য কোনো শাস্ত্রে তোমাদের ব্রেনটাকে ওয়েস্ট না করে ভাগবতম পড়ো, ভাগবতমকে জানো। ওকে, তো এটা আমরা রিসাইড করব। এটা প্রত্যেকটা লাইনে 12 সিলেবল রয়েছে। নিগমকল্পতরোর্গলিতম ফলম সুখমুখাদমৃতদ্রাব সংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা নিগমকল্পতরোর্গলিতম ফলম সুখমুখাদমৃতদ্রাব সংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা ওকে, তো এখান পর্যন্ত আমরা আজকে আলোচনা করলাম। নেক্সট শ্লোক শ্রীমদ ভাগবতে পরের দিন ডিসকাস করব। গৌরবাণী প্রচারণীতে আমরা আলোচনা করেছিলাম 6th চ্যাপ্টার, জড়জগৎ এবং চিৎ জগৎ। তো প্রথম চ্যাপ্টারে দেহ এবং আত্মা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আমরা দেহ নই আত্মা। সেকেন্ড চ্যাপ্টারে
আমরা যদি আত্মা হই আমরা সচ্চিদানন্দ, পরমেশ্বর ভগবান সচ্চিদানন্দ। তো এই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ভগবান বা আত্মাকে জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা সম্ভব নয়, সেজন্য আমাদের শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তো শাস্ত্র কিভাবে সায়েন্টিফিক সেটা সেকেন্ড চ্যাপ্টার আলোচনা করা হয়েছে। থার্ড চ্যাপ্টার আলোচনা করেছি শাস্ত্রের মর্মার্থ কি। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তার বিভিন্ন স্ক্রিপচারাল রেফারেন্স আলোচনা করা হয়েছে থার্ড চ্যাপ্টারে। ফোর্থ চ্যাপ্টার আলোচনা করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ তিনি সাকার না নিরাকার। আমরা দেখেছি তিনি সাকারও এবং নিরাকারও, এবং তার যে সাকার রূপ সেটা হচ্ছে নিরাকার রূপের উৎস। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম অমৃতস্য অপ্যয়স্য চ। তো পরমেশ্বর ভগবানের সাকার এবং নিরাকার রূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ফোর্থ চ্যাপ্টার। এবং ফিফথ চ্যাপ্টার আলোচনা করেছি কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে কি ডিফারেন্স বা তাদের মধ্যে কি মিল রয়েছে, এবং কৃষ্ণ বিষ্ণুর উৎস নাকি বিষ্ণু কৃষ্ণ উৎস, এই ইস্যু নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে, যেমন ব্রহ্ম বিমোহ লীলা, সেখান থেকে প্রমাণিত হয় যে কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণু তত্ত্বের উৎস। সিক্স চ্যাপ্টার জড় জগৎ এবং চিৎ জগৎ। আমরা যে জগৎকে আমাদের চারপাশে দেখছি সেটা হচ্ছে জড় জগৎ বা মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, এবং পরমেশ্বর ভগবান ভগবদ গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রে চিৎ জগৎ বা স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, পরমেশ্বর ভগবানের ধাম, তার কথা আলোচনা করেছেন। তো স্বভাবতই মনে হতে পারে যে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তান, এবং পরমেশ্বর ভগবান যদি আমাদের পরম পিতা হন, তাহলে একটা সন্তান সে কোথায় থাকে? পিতার যে বাড়ি ঘর সেখানেই সে থাকবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ বলছেন আমার ধাম আলাদা আর এই জগৎ আলাদা। তার মানে কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে। যদি প্রবলেম না হতো তাহলে যে সন্তান তার পিতার কাছে থাকার কথা, কিন্তু সে পিতার কাছে নেই, পিতা আলাদা জায়গায় আছে, সন্তান আলাদা জায়গায় আছে, তার মানে কিছু প্রবলেম হয়েছে। তো সেই প্রবলেমটা হচ্ছে আমরাই সৃষ্টি করেছি। কিছু বিশেষ কারণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন হয়ে আমরা এই জড়জগতে এসেছি ভোগ করার জন্য। যেমন কোন রিচ ফ্যামিলিতে কারোর পিতা করোড়পতি হতে পারে, কোটিপতি হতে পারে, কিন্তু তার যে সন্তান সে বলছে আমার স্বাধীনতা চাই, আমি ঘরে রুলস এন্ড রেগুলেশনস ফলো করতে পারবো না, আমি স্বাধীন হতে চাই। তো সে পিতার সাথে রাগ করে বেরিয়ে যায়, এবং সে যখন বাইরে বেরিয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই তার সমস্ত যে ধন সম্পদ সেগুলো শেষ হয়ে যায়, এবং তার অতি দুরাবস্থার মধ্যে দিন কাটে। রাস্তায় কুকুরদের সাথে শুয়ে থাকতে হচ্ছে, বা এ ধরনের বিভিন্ন অসুবিধার তাকে সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সে মনে করছে যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছি, বা আমি স্বাধীন। এখন বাড়িতে যে রুলস এন্ড রেগুলেশনস ছিল সেগুলো এখন নেই, আমি এখন স্বাধীন। কিন্তু তার এই স্বাধীনতা কি প্রকৃত রূপে স্বাধীনতা? বাড়িতে হ্যাঁ তাকে কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস ফলো করতে হতো, যে এই জিনিসটা করা যাবে না, এটা করতে হবে, রাত্রে এই সময়ের মধ্যে তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে হবে, সকালে এই টাইমে উঠতে হবে, এই কাজ করতে হবে, কিছু রেস্ট্রিকশন ছিল। কিন্তু সে যখন যা ইচ্ছা খেতে চাইতো তার বাবা তাকে এনে দিত, যেখানে যেতে চাইতো সে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এখন রাস্তায় সে যখন আছে সে মনে করছে আমি স্বাধীন, কিন্তু সে যখন যেটা ইচ্ছা করবে সেটা খেতেও পারবে না, তাকে প্রতি মোমেন্টে ফাইট করতে হচ্ছে, কুকুর বিড়ালদের সাথে তাকে খাবার শেয়ার করে খেতে হচ্ছে। তো এই অবস্থা হয়েছে সোল বা জীবাত্মার এইরকম অবস্থা। সে কৃষ্ণকে ছেড়েই জড়জগৎ এসেছে স্বাধীন হবার জন্য, কিন্তু স্বাধীন তো সে মোটেই নয়, তার অত্যন্ত দুরবস্থায় দিন কাটছে। তো একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা কখনোই স্বাধীন হতে পারবো না। স্বাধীন কখনোই আমাদের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। বাই ডেফিনেশন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটাই আমাদের ওই রকম হয়েছে যে আমরা স্বাধীন হতে পারবো না। কৃষ্ণর থেকে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, রাইট? তো আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং যে ওখানেই মেনশন করা আছে যে আমাদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের কাছে দুটো চয়েস রয়েছে, যে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির আন্ডারে থাকবো না বহিরঙ্গা শক্তির আন্ডারে থাকবো। ভগবদ গীতাতে কৃষ্ণ বলছেন মোঘসা মোঘ কর্মানো মোঘ জ্ঞান বিচেতসঃ। তো রাক্ষসীম আসুরীম চৈব প্রকৃতি মোহিনীম শ্রিতা। তো পরমেশ্বর ভগবানের দুটো প্রকৃতি রয়েছে, পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। একটা প্রকৃতিকে বলা হয় প্রকৃতি মোহিনীম শ্রিতা, মানে হচ্ছে
মোহিনী প্রকৃতি বা মায়া প্রকৃতি বা বহিরঙ্গা শক্তি। আরেকটা হচ্ছে মহাত্মানাস্তু মাম পার্থ দৈবীম প্রকৃতিম আশ্রিতা ভজন্তি অনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিম অব্যয়ম। তো দুটো প্রকৃতি রয়েছে, বহিরঙ্গা শক্তি আর অন্তরঙ্গা শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারানী, বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গা দেবী। এই দুজনের কারো আন্ডারে থাকতে হবে আমাদেরকে। তো যখন আমরা কৃষ্ণের সাথে আছি তার মানে আমরা রাধারানীর আন্ডারে আছি। মহাত্মানাস্তু মাম পার্থ দৈবীম প্রকৃতিম আশ্রিতা, পরমেশ্বর ভগবানের দৈবিক প্রকৃতি শ্রীমতী রাধারানীর সাথে আছি, এবং তখন আমাদেরকে কি বলা হবে? মহাত্মা। এবং আমরা যখন কৃষ্ণকে ছেড়ে চলে আসবো তখন আমরা কি? রাক্ষসীম অসুরিম চৈবা প্রকৃতিম মোহিনীম শ্রিতা। তখন আমাদের মধ্যে যে প্রবৃত্তি জেনারেট হবে সেটা যে রাক্ষসীম আসুরিম প্রবৃত্তি। এবং আমরা কোন এনার্জির আন্ডারে থাকবো? প্রকৃতি মোহিনীম শ্রিতা, মায়া প্রকৃতি বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির। তো এই যে ছেলে, কোটিপতির যে ছেলে, সে ভাবছে আমি বেরিয়ে এসে স্বাধীন আছি, কিন্তু সে মোটেই স্বাধীন নেই। সে অত্যন্ত দুরাবস্থার মধ্যে আছে। স্বাধীন সে তো বাড়িতে যখন ছিল তখন তার বেশি স্বাধীনতা ছিল, সে যা বলতো সেরকম অনুযায়ী সমস্ত কিছু হতো, সারাদিনে যা খুশি করতে পারতো। তো এইটা হচ্ছে প্রবলেম। আমরা মনে করে থাকি যে আমরা খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নই। শিল প্রভুপাদ একটা খুব ভালো কথা বলতেন যে রিয়েল ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ টু ডিক্লেয়ার আওয়ার ডিপেন্ডেন্স অন কৃষ্ণ। যে আমরা প্রকৃত রূপে স্বাধীন কখন হব? যেদিন আমরা এটা বুঝতে পারবো যে আমি কৃষ্ণ দাস। যেমন এই ছেলেটা, সে যদি বাবার কাছে ফিরে যায় এবং বাবার কথা মতো জীবনযাপন করে, তাহলে সে অ্যাকচুয়ালি স্বাধীন। তার অনেক ফেসিলিটি রয়েছে, অনেক স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু এখানে সে মোটেই স্বাধীন নয়। যা পাবে সেটাই খেতে হবে তাকে। তার খাবার উপর কোনো চয়েস নেই। যেখানে শুতে জায়গা পাবে সেখানেই শুতে হবে, শোয়ার জায়গার উপর কোনো চয়েস নেই। তো অনেক রকমের রেস্ট্রিকশন হয়ে যায় আমরা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দৈবী প্রকৃতিকে ছেড়ে মোহিনী প্রকৃতি বা মায়া প্রকৃতির আন্ডারে চলে আসি। এবং পরমেশ্বর ভগবান তিনি করুণা ফিল করেন আমাদের জন্য, তাই তিনি মাঝে মধ্যে নেমে আসেন অবতার রূপে, এবং তিনি প্রদর্শন করেন তার লীলা, এবং বলেন যে এরকম লীলা আমার ধামে চলছে, তুমি একসময় এই লীলার অংশ ছিলে, কিন্তু তোমার মাথায় কি ভূত ঢুকলো কে জানে, তুমি এখানে চলে এলে, আমি বারণ করেছিলাম অনেক। তো আমাদেরকে আবার ভালোভাবে বোঝানোর জন্য ভগবান আসেন, তিনি বিভিন্ন লীলা প্রদর্শন করেন। এবং তিনি এই যে ভগবত গীতা অর্জুনকে বলছেন, আমরা তো ইস্কনে আসার পূর্বে বা ভগবত গীতা পড়ার পূর্বে আমরা তো অন্য কোনো জগৎ থাকতে পারে এই কনসেপ্টটাই আমাদের মাথায় আসবে না, যে এরকম হতেও পারে অন্য কোনো জগৎও আছে। তো কৃষ্ণ জানে সেটা, যে এই জগতে এসে মায়ারতে আমরা এতটাই মোহিত হয়ে গেছি যে অন্য কোনো জগৎ যে আছে সেটাই আমরা জানি না। সেজন্য কৃষ্ণ বলছেন পরস্তস্মাত্তু ভাবন্যো ব্যক্তো ব্যক্তাৎ সনাতনা ইয়াস সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু না বিনশ্যতি। অর্জুন, তুমি যে জড়জগৎ দেখছো এর বাইরেও একটা জগৎ আছে, সেটা তোমার অ্যাকচুয়াল হোম। সেজন্য শিল প্রভুপাদ বলতেন ব্যাক হোম, ব্যাক টু গড হেড, পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেটা আমাদের অ্যাকচুয়াল ঘর, এই পৃথিবী আমাদের অ্যাকচুয়াল ঘর নয়। এই জড়জগতে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, এবং আমরা বলি যে ভগবান কেন এটা ঠিক করছে না, উনি এত খারাপ হচ্ছে এই জড়জগতে, ভক্তদের সাথে এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তো তিনি কেন চুপ আছেন? তো তিনি আছেন সত্যি না নেই, এরকম আমরা মনে করে থাকি। তো এই যে এরকম পরমেশ্বর ভগবানকে দোষ দেওয়া, এটার কারণটা কি আমরা যদি একটু অ্যানালাইজ করি আমরা বুঝতে পারবো যে এর কারণ আমরা মনে করছি যে এই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডটা আমাদের ঘর, আমি আমার ঘরে ভালোভাবে থাকতে চাই, ভগবান তুমি ব্যবস্থা করো। কিন্তু কনসেপ্ট এরকম নয়। এই জড় জগৎটাকে ক্রিয়েট করা হয়েছে এটা একটা কারাগার বা প্রিজন হাউসের মতো। কৃষ্ণ বিদ্বেষী যখন হয় আত্মা, তখনই জড় জগতে আসে। আর এই জড় জগতে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে দুঃখ দিয়ে রেখেছে, এটা কৃষ্ণের সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি নয়। কৃষ্ণ অতি ভালোভাবে জানে যে জড় জগতে দুঃখ দেওয়া উচিত, এবং দুঃখ দিয়ে রেখেছে, এবং এমন দুঃখ দিয়ে রেখেছে যেটা কোনোভাবে রিমুভ করা সম্ভব নয়। মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতির মাধ্যমে আমরা ভাবছি যে আচ্ছা এই জড় জগতে দুঃখ আছে, ডিজিজ আছে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সমস্যাকে সলভ করে দেবো। তো আমরা ব্যাধিকে সারাতে যাওয়ার জন্য মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতি করেছি, কিছু ব্যাধিকে সারিয়েছি, কিছু গ্যাপ ফিল আপ করেছি, নতুন নতুন বড় বড় গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আগে ক্যান্সার এত বেশি ছিল না, করোনা তো আমাদের বলার কিছুই নেই, সবাই আমরা জানি। বিভিন্ন ধরনের রোগ পপ আপ করছে, কোথা থেকে যাচ্ছে কেউ কিছু বলতে পারছে না। এটার কারণ কি? কারণ ভগবান বলেছে মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে এতটা পরিমাণ কষ্ট থাকবে তো থাকবেই। আর মানুষ কি করছে, যে ঠিক আছে কিছু কষ্টকে আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি,
ভগবানের সৃষ্ট নিয়ম যে 50 ইউনিট দুঃখ এই জড়জগতে থাকবে। মানুষ তার প্রচেষ্টা দ্বারা 10 ইউনিট দুঃখকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলে নতুন 10 ইউনিট তো জেগে উঠবেই, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের রুল এটা। আর মানুষ কি করতে পারে? তাই কিছু কিছু রোগের নিরাময় করছে, নতুন নতুন রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই জড়জগতে যতটা দুঃখ থাকার কথা সেটা থাকবে, কেউ এটাকে চেঞ্জ করতে পারবে না। এটা পরমেশ্বর ভগবানের রুল। তিনি ভগবদ গীতায় বলেছেন, দুঃখালয়ম অশাশ্বতম অনিত্যম অসুখম লোকম। এই যে পরমেশ্বর ভগবান বলছেন ভগবদ গীতাতে, তিনি ম্যানুফ্যাকচার করেছেন এই জড়জগৎকে এবং তিনি নোটস দিচ্ছেন এই জড়জগৎ হচ্ছে দুঃখের জায়গা, তুমি যতই চেষ্টা করে নাও এটাকে সুখের জায়গা বানাতে পারবে না। তা আমরা এই জড়জগৎকে সুখের জায়গা বানাতে চাই, এটাকেই ঘর মনে করি বলেই আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে দোষ দিই যে তুমি কি করে চুপ করে আছো, এত অনাচার অত্যাচার হচ্ছে। তো এই জায়গাতে তো সমস্ত ক্রিমিনালরা এসেছে না, তো এখানে তো অনাচার অত্যাচার হবেই। আর পরমেশ্বর ভগবানও তিনিও বলছেন যে তুমি যখন জড়জগতে আসতে চেয়েছিলে, তুমি চেয়েছিলে যে আমি যেন না আসি, আমি কৃষ্ণের মুখ দেখতে চাই না, কৃষ্ণের সাথে কোনো সম্পর্ক না রেখে আমি এনজয় করতে চাই। তো কৃষ্ণ আমাদেরকে সেরকম একটা জায়গা দিয়েছেন জড়জগৎ, যেখানে কৃষ্ণ ডাইরেক্টলি ম্যানিফেস্টেড হন না। আর যখন আমরা বিপদে পড়ি তখন বলি কৃষ্ণ তুমি কেন দেখছো না, তুমি কেন করছো না, কেন আমরা তো চেয়েছিলাম যে কৃষ্ণকে ছাড়া এনজয় করব, তো যখন বিপদে পড়ছি তখন কৃষ্ণকে কেন ডাকছি? তো এই জড়জগতের সৃষ্টিটাই এভাবে করা হয়েছে যে এখানে যেন দুঃখ থাকে, এবং সেই দুঃখে জ্বলে পুড়ে আমরা যেন এইটা রিয়েলাইজ করি না এই জায়গাটাই থাকা ভালো নয়, এত অন্যায় অত্যাচার, এটা কোনো থাকার জায়গা ভদ্রলোকের? এই সেন্সটা যেমন ডেভেলপ হয় আমাদের মধ্যে, সেটা কৃষ্ণ চান, এবং যাতে আমরা স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে ফিরে আসি। সেই জন্য এই জগতে যদি কিছু খারাপ হয়, কৃষ্ণ তিনি চুপচাপ থাকেন, তিনি শুধু পরমাত্মা রূপে দেখছেন, আচ্ছা এর কর্মা ছিল যে এ এইভাবে মারা যাবে, মারা গেল, ঠিক আছে, যে তাকে মারলো তার নতুন কর্মা জেনারেট হলো, পরের জন্মে সে অন্য কারোর দ্বারা মারা যাবে। কৃষ্ণ এভাবে দেখছে, প্রত্যেকের কর্মের প্রভাবে বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে আর কৃষ্ণ শুধু দেখছে। তো এই জড়জগতে কৃষ্ণ ডাইরেক্টলি তিনি কিছু স্টেপ নেবেন না, যখন ইউনিভার্সাল স্কেলে কিছু ঝামেলা হবে তখন কৃষ্ণ আসেন, এবং বিভিন্ন ইনকারনেশন শিডিউল করা আছে। সেই জন্য যখন একদম ডিসরাপ্ট হয়ে যায়, এই জগতে থাকাও যাচ্ছে না, এমন অবস্থা হয়ে যাচ্ছে যে ডিভোটিরা ভক্তি প্র্যাকটিস করতে পারছে না, ভক্তি করতে গেলে তাদেরকে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এইরকম যখন ইউনিভার্সাল স্কেলে প্রবলেম হবে তখন ডেমিগডরা ব্রহ্মার কাছে যান, ব্রহ্মা কিরাদোকসাই বিষ্ণুর কাছে যান, বিষ্ণুর অবতার হয়, দুষ্টদের দমন হয়, একদম আলটিমেট পর্যায়ে যখন পৌঁছে যাবে তখন। কিন্তু ছোটখাটো সমস্যা কৃষ্ণ চুপচাপ থাকেন, যে কৃষ্ণ বলেন যে ভালোই তো লাগছে, এরকমই তো চেয়েছিলে তোমরা যে আমি যেন না থাকি, আমি থাকলেই তোমাদের যত প্রবলেম, আমি না থাকলে যে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে তোমাদের, দেখো আমি না থাকলে কিরকম প্রবলেম সলভ হয়। এটা রিয়েলাইজ করানোর জন্যই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, যে কৃষ্ণ না থাকলে কত সমস্যা। সেই জন্য কখনোই আমাদের কমপ্লেন করা উচিত নেই জড়জগতের সমস্যা কেন, তুমি ইচ্ছা করে তো সেই পথটাকে চুজ করেছো, কৃষ্ণ তো আসতে বারণ করেছিল জড়জগতে, ইচ্ছা করে এসেছি আমরা, তো আমাদেরকে তো ভোগ করতেই হবে। তো সেই জন্য কৃষ্ণ আমাদেরকে বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র, ভগবদ গীতা, শ্রীমদ ভাগবতম এগুলোও দিয়েছেন। যারা সিনসিয়ার সোল, যারা নিজেদের ভুলটা স্বীকার করে যে সত্যি আমরা ভুল করেছি, তারা যেন ফিরে আসতে পারে, তাদের জন্য তিনি কিছু ব্যবস্থা দিয়েছেন। তো আমরা দেখেছিলাম যে ব্রহ্ম সংহিতাতে বিশেষ করে বিভিন্ন ডেসক্রিপশন রয়েছে, শ্রিয়া কান্তা কান্তা পরম পুরুষা কল্পতরব ধ্রুমা ভূমিশ্চিন্তা মণিগণময়ী তোয়মৃতম कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदस्वाद्यमपि च स यत्र क्षीरब्धिः शवति सुरभिभ्यश्च सुमहन् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि शमय भजे श्वेतदीपं तमहमिह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते शान्तश्रुति বিরলচারः কতিপয়ে। তো এইভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবানের স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, সেখানে কান্তা কান্ত দুজনেই আছেন, লক্ষ্মী দেবী রয়েছেন, পরমেশ্বর ভগবানও রয়েছেন, এবং তিনি পরম পুরুষ সেই স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে, কল্পতরু রয়েছে, এবং ভূমি মাটি সেখানে চিন্তামণি দিয়ে তৈরি, এবং তৈয়াম সেখানে সমস্ত জলই হচ্ছে অমৃত, সমস্ত কথায় সেখানে গান, এবং
নাট্যম গমনম, সমস্ত স্টেপ, গমন হচ্ছে নাট্য অর্থাৎ নৃত্য, প্রত্যেকটা স্টেপ যেখানে ডান্স, প্রত্যেকটা কথা যেখানে গান, যেখানে জল হচ্ছে অমৃত, এবং যেখানে বংশী বা পরমেশ্বর ভগবানের যে বাঁশি সেটা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কনস্ট্যান্ট কম্পেনিয়ন, প্রিয় সখী। চিদানন্দম জ্যোতি পরমপি তদস্বাদ্যমপি চ, এবং সেই যে দিব্য ভাব সেটা অনুভব করতে পারছি। আমরা যদি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে যাই, সেই দিব্য ভাব অনুভব করতে পারবো যে চিদ আনন্দপূর্ণ জ্যোতি পরম ধাম, সেখানে সযত্র শিরাব্দিহি শ্রবতি সুরভিভ্যস্য সুমহান, এক একটি সুরভি গায়ে, তাদের মধ্যে এত পরিমাণ দুগ্ধ রয়েছে যে এক একটি সুরভি গায়ে এক একটি ক্ষীর সমুদ্র তৈরি করতে পারে, বা দুধের সমুদ্র তৈরি করতে পারে এক একটি গায়ে, সুরভি গায়ে। স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে সমস্ত কিছু আনলিমিটেড, এই জড় জগৎ হচ্ছে লিমিটেড। স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে কোনো কিছুর মধ্যে রেস্ট্রিকশন নেই, যে একটা গরু তার মাস যদি হয় 100 কেজি, তার মধ্যে কখনোই 200 কেজি দুধ থাকতে পারে না, এই ধরনের রেস্ট্রিকশন স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে নেই। এই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে যত রুলস এন্ড রেস্ট্রিকশনস, এই টাইম থেকে এই টাইমের মধ্যে 24 ঘন্টাই হবে একদিনে। কৃষ্ণ যদি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে চায় যে সূর্য তুমি অন থাকো, তাহলে অনন্ত কোটি বর্ষ ধরে সূর্য অনই থাকবে, রাত হবেই না। সমস্ত কিছু কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে হয় স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে, নো রেস্ট্রিকশন। কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য যা লাগে তাই সেখানে অ্যালাউড, কোনো কিছু রেস্ট্রিকশন নেই। কৃষ্ণ যদি গোপীদের সাথে টাইম স্পেন্ড করতে ভালো লাগছে, এমন নয় যে ও সন্ধ্যে 7টা বেজে গেছে এবার আমাকে বাড়ি যেতে হবে, না, সন্ধ্যে 7টা বাজবেই না। নিমেষের ধাক্যও বা না ব্রজতি না হি যাত্রাপি সময়, এক নিমেষের অর্ধেকও সময় পাস হয় না সেখানে। পৃথিবীতে সময় তো খুব তাড়াতাড়ি পাস হয়, কারণ পৃথিবী হচ্ছে অনেক লোয়ার প্ল্যানেটারি সিস্টেমের মধ্যে, মানে মিডিল প্ল্যানেটারি সিস্টেম। পৃথিবীর থেকে টাইম স্লো হয় স্বর্গলোকে। স্বর্গলোকে যেটা 1 বছর, পৃথিবীতে 360 বছর। স্বর্গলোকে যেটা একদিন, পৃথিবীতে 360 দিন। তার থেকে আরেকটু উপরে পৃথিবীর থেকে স্বর্গলোক, সেখানে টাইমের স্পিড কম। তার থেকে আরেকটু যদি উপরে যায় ব্রহ্মার লোক, সেখানে কিরকম হয়, টাইমের স্পিড আরো কমে যায়। ব্রহ্মার 12 ঘন্টা হচ্ছে পৃথিবীতে 432 কোটি বছর। সত্য ত্রেতা দাপর কলি চতুর্যুগের 1000 বার আবর্তন, ব্রহ্মার 12 ঘন্টা। তাহলে দেবতাদের একদিন হচ্ছে পৃথিবীতে 360 বছর, আর ব্রহ্মার 12 ঘন্টা হচ্ছে 432 কোটি বছর। মানে ব্রহ্মার একদিন হবে 864 কোটি বছর পৃথিবীতে। ব্রহ্মার থেকে আরেকটু উপরে, ব্রহ্মার থেকে উপরে আর কিছু নেই এই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। ব্রহ্মার থেকে উপরে গেলে কোথায় যাবো এবারে, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডকে ভেদ করে বেরিয়ে গেলাম বিরজা রিভার, কারণ সাগর, সেখানে কে আছেন, মহাবিষ্ণু, কারণদকোষাই বিষ্ণু। তো সেই কারণদকোষাই বিষ্ণু সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, যস্যৈক নিঃশ্বসিত কালমথাবলম্ব্যা জীবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ডনাথ, विष्णुर्महन् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। তো মহাবিষ্ণু লেভেলে টাইম স্পিড কিরকম হয়, যস্যৈক নিঃশ্বাসিত কালমথাবলম্ব্যা জীবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ডনাথ। জগদণ্ডনাথ মানে হচ্ছে ব্রহ্মা। তো ব্রহ্মার কমপ্লিট লাইফ টাইম 100 বছর, সেটা হচ্ছে মহাবিষ্ণুর একটা নিঃশ্বাস। জাস্ট একটা নিঃশ্বাসের যে সময়কাল, সেটা হচ্ছে ব্রহ্মার 100 বছর। আর এই ব্রহ্মা হচ্ছে সেই ব্রহ্মা যার একদিন হচ্ছে পৃথিবীতে 864 কোটি বছর, ব্রহ্মার একদিন। এইটাকে 30 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ব্রহ্মার 1 মাস, এইটাকে 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ব্রহ্মার 1 বছর, এটাকে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ব্রহ্মার আয়ু। টোটাল আছে 311 ট্রিলিয়ন ইয়ার্স, 40 বিলিয়ন ইয়ার্স। ট্রিলিয়ন মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 12, একের পেছনে যদি 12টা শূন্য লাগাই তত ইন্টু 311, তো 311 ট্রিলিয়ন ইয়ার্স, 40 বিলিয়ন ইয়ার্স পৃথিবীর হিসাবে। এটা হচ্ছে ব্রহ্মার আয়ু, সেটা হচ্ছে মহাবিষ্ণুর শুধু একটা নিঃশ্বাসের সময়কাল। মানে টাইম স্পিড প্রায় 0 হয়ে গেছে, যে এত বড় টাইম পিরিয়ড সেটা মাত্র একটা নিঃশ্বাসের সময়কাল। মানে টাইম যেন পেরোচ্ছেই না, এরকম মহাবিষ্ণুর লেভেলে। যখন স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে যাবো, বৈকুণ্ঠা বা গোলক বৃন্দাবন, সেখানে টাইম স্পিড কমপ্লিটলি 0 হয়ে যায়। সেজন্য এখানে বলা হচ্ছে নিমেষার ধাক্য আনা ব্রজতি না হি যাত্রাপি সময়া, এক নিমেষের জন্য সময় পেরোয় না সেখানে। কিন্তু তবুও সেখানে দিন হয়, রাত হয়, কি করে হয়, কৃষ্ণের ইচ্ছে। কৃষ্ণ যদি বলে ঠিক আছে সূর্য তোমার কাজ হয়ে গেছে, আজকে আজকে আমার আর কিছু বিশেষ লীলা নেই, এবার তুমি
অস্ত যেতে পারো। তো তখন রাত হয়। তো কৃষ্ণ বলছেন ভগবদ গীতাতে, ন তদ্ভাষয়তে সূর্য না শশঙ্ক না পাবক যদ্গত্বা না নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমম মম। তো কৃষ্ণের ধামে চন্দ্র সূর্য ইলেকট্রিসিটি এদের কোনো দরকার নেই। পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য ইলেকট্রিসিটি না লাগলে পুরো পৃথিবী অন্ধকার। কারণ মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের নেচারই হচ্ছে এটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল, অজ্ঞানতার অন্ধকার। এখানে এক্সটার্নাল সোর্সেস অফ লাইট দরকার। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের যে ধাম সেটা সেলফ ইফালজেন্ট, সেখানে কোনো প্রকারের এক্সটার্নাল সান মুন ইলেকট্রিসিটি দরকার নেই। প্রত্যেকটা কণা থেকে সেখানে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের দেহ থেকে ব্রহ্মজ্যোতি নির্গত হচ্ছে, সেই জ্যোতিতে সমস্ত কিছু আলোকিত। সূর্য চন্দ্র এদের কোনো দরকার নেই, তবু তারা আছে কি জন্য? লীলার জন্য। তো এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। তো সেই ধামে কি করে যাওয়া যায় তার উপায় কৃষ্ণ বলেছেন। কৃষ্ণ কোড ল্যাঙ্গুয়েজে বলেছেন, মহাপ্রভু ডাইরেক্টলি বলেছেন। কারণ দেখছি এদের মাথায় কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ঢুকবে না। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এটা হচ্ছে সূত্র স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার জন্য। এই চ্যান্টিং এর মাধ্যমে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হবে, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হবে এবং কৃষ্ণের প্রতি অ্যাটাচমেন্ট বৃদ্ধি হবে। এবং মৃত্যুর সময় যখন কৃষ্ণের স্মরণ হবে, অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত্বা কলেবরম জপ প্রয়াতি সমদ্ভাবম যতিনস্তত্র সংশয়। তো তখন আমরা পরমেশ্বর ভগবানের ধামে যেতে পারবো। ওকে, তো কিছুটা পড়বো আমরা। যারা পড়তে চায় রিভিশন করতে পারো। ওকে, গৌরব প্রভু তুমি এখান থেকে পড়ো। আগের দিন হয়েছিল, এই পর্যন্ত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এখান থেকে পড়ো। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। এখন প্রশ্ন হতে পারে। প্রভু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, পড়ো। এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমরা ভগবানের এই সুন্দর চিন্ময় ধাম ত্যাগ করে এই দুঃখময় জড় জগতে এলাম কেন? তার কারণ হলো আমাদের কৃষ্ণ বিদ্বেষ ও ভোগ বাসনা। ইচ্ছা দেশ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত সর্বভূতানি সম্মোহম স্বর্গে যান্তি পরন্তপ। হে ভারত, হে পরন্তপ, ইচ্ছা ও দেশ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভাগবত গীতা 7ম অধ্যায়ের 27 নম্বর শ্লোক। এবং এভাবে এই জড় জগতে এসে জীব নানাভাবে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে তৃপ্ত হয় না, কারণ সে তার নিত্য স্বরূপ ভুলে যায় এবং মায়া শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়। কৃষ্ণ বলে সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে, তাই মায়া তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা। ভগবদ গীতায় ভগবান বলেছেন, মমৈবংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন মনঃষ্টানি ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিষ্ঠানি কর্ষতি। এই জড় জগতে বদ্ধ জীব সমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড় প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ 6টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতি রূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে। ভগবদ গীতা 15 অধ্যায়ের 7 নম্বর শ্লোক। এই জড় জগতে প্রকৃত সুখ নেই, সুখের আভাস আছে মাত্র, কিন্তু জীব অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে সেই মরীচিকার পেছনে ছুটতে থাকে। জড় জগৎকে চিৎ জগতের বিকৃত প্রতিফলন বলা হয়। যেমন একটি জলাশয়ের তীরে একটি আম গাছ একটি ফল ধরে থাকলে জলাশয়ে সেই আমের একটি প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো মূর্খ ব্যক্তি যদি সেই জলাশয়ের মধ্যে আমকে আস্বাদন করতে যায়, তাহলে তার প্রচেষ্টা বিফল হয়। সেভাবেই জড়জগৎ হলো চিৎ জগতের বিকৃত প্রতিবিম্ব। চিৎ জগতে সকলে কৃষ্ণ প্রেম সহকারে কৃষ্ণ সেবায় রত। জড় জগতে সেই কৃষ্ণ প্রেম কামে রূপান্তরিত হয়।
এই কারণে ভগবদ গীতায় এই জড় জগৎকে একটি উল্টানো অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঊর্ধ্বমূলম ঊর্ধ্বমূলম অধঃ শাখাম অশ্বত্থম প্রাহুরব্বয়ম ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তম বেদ স বেদবিদ। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, ঊর্ধ্বমূল ও অধো শাখা বিশিষ্ট একটি অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষটিকে জানেন তিনিই বেদজ্ঞ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 15 অধ্যায়ের 1 নম্বর শ্লোক। ওকে, তো এখানে আমরা দেখলাম যে কি কারণে আমরা এসেছি এই জড় জগতে, স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড বা পরমেশ্বর ভগবানের ধাম ত্যাগ করে কি কারণে এসেছি। তার দুটো কারণ হচ্ছে ইচ্ছা আর দ্বেষ। ইচ্ছা মানে কি? এই জড় জগৎকে ভোগ করার ইচ্ছা। দ্বেষ মানে কি? কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষা, যে কৃষ্ণ কেন ভোগ করবে, আমি কেন কৃষ্ণকে সেবা করব, আমি ভোগ করব, আমাকে সবাই সেবা করা উচিত। এই মেন্টালিটি যখন হয়ে যায় জীবের, তখনই বুঝতে হবে তার মধ্যে ইম্পিউরিটি চলে এসছে। কোনো অংশ সবসময় পূর্ণের সেবা করবে, এটাই হচ্ছে বাঞ্ছিত। কিন্তু অংশ যখন মনে করে যে আমি পূর্ণ হতে চাই, তখন তার মধ্যে ইম্পিউরিটি চলে এসছে। যেমন একটা মেশিনের মধ্যে অনেক পার্টস থাকতে পারে, বিভিন্ন নাট বোল্টস এগুলো থাকতে পারে। তো যতক্ষণ সেই নাট বোল্ট এগুলো মেশিনের মধ্যে আছে এবং মেশিনটা একটা বিশাল কাজ করছে, তো নাটস এন্ড বোল্টস প্রত্যেকটারই কন্ট্রিবিউশন আছে মেশিন যে কাজ করছে সেটার জন্য। কিন্তু যখনই সেই নাট মেশিন থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার জায়গাতে অন্য নাট এসে সেই কাজটা করে, তো বাইরে পড়ে থাকা সেই নাট বা বোল্ট তার কোনো ভ্যালু নেই। কিন্তু সেই নাটটাই যখন মেশিনের মধ্যে আছে, তার একটা স্পেসিফিক ফাংশন রয়েছে, মেশিনে যে কাজ হচ্ছে তারও একটা কন্ট্রিবিউশন রয়েছে সেই কাজে, ততক্ষণ তার ভ্যালু রয়েছে। তো সেরকম জীব যতক্ষণ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের সেবা করছে, ততক্ষণ তার ভ্যালু রয়েছে। যখনই জীব পরমেশ্বর ভগবানের থেকে ডিট্যাচ হয়ে গেল, তার আর কোনো ভ্যালু নেই। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ অগ্নির মধ্যে আছে, আগুনের মধ্যে আছে, তার অগ্নির মতো কোয়ালিটি মেনটেন আছে। যখনই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আগুন থেকে বেরিয়ে ঘাসের মধ্যে পড়ছে, তখনই তৎক্ষণাৎ সে নিভে যাচ্ছে, তার আগুনের যে কোয়ালিটি সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তো সেরকম সোল সচ্চিদ আনন্দ, যতক্ষণ পরমেশ্বর ভগবান সচ্চিদ আনন্দ তার সাথে কানেক্টেড আছে, তার সচ্চিদ আনন্দ কোয়ালিটিস মেনটেন হবে। যখনই সোল পরমেশ্বর ভগবান থেকে ডিট্যাচ হয়ে যাবে, তখনই সেই জড়জগতে মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে যাবে এবং সচ্চিত আনন্দের কোয়ালিটি গুলো লস্ট হয়ে যাবে, অসৎ অচিত নিরানন্দ, এবং জড়জগতে সে দুঃখে থাকবে। এই জড়জগৎকে ভোগ করার ইচ্ছা এবং কৃষ্ণের প্রতি দেশ, এই কারণে একটা জীব এই জড়জগতে আসে। এবং কৃষ্ণকে ভুলে সেই জীব যখন জড়জগতে আসে, মায়া তাকে সংসার দুঃখ প্রদান করে। এই জড়জগতের বিভিন্ন ক্লেশ, আদি আত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক ক্লেশ, সেগুলো প্রদান করে। তো ভগবদ গীতায় ভগবান বলছেন যে এই যে জীব, সে হচ্ছে আমার নিজেরই অংশ, মমেইব অংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন, এবং সে অনেক স্ট্রাগল করছে খুশি হওয়ার জন্য, আনন্দ পাওয়ার জন্য। সে কৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ করে এসেছিল যে তোমাকে তোমাকে দরকার নেই আমার, আমি এমনি আনন্দ করব। কিন্তু জগতে এসে দেখছি যে এখানে আনন্দ করা সম্ভব নয় কৃষ্ণকে ছাড়া। এই জড় জগতে আসার উদ্দেশ্য এটাই যে আমাদেরকে এটা রিয়েলাইজ করতে হবে যে কৃষ্ণকে ছাড়া আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। ইভেন যখন আমরা এই জড় জগতে আসি, আমরা বিভিন্ন জিনিস ভোগ করার চেষ্টা করি, কোনো ভালো খাবার খাওয়ার চেষ্টা করি, সোল ইচ্ছা করলে সেটা কখনো হবে না। সোল যদি এসে বলে যে আমি খাবার খাবো, কেউ ওকে পাত্তাই দেবে না যে তুই কে ভাই, খাবার খেতে চাইছিস, খাবার দেওয়া হবে না। কারণ এই জড় জগৎটা কি, এই জড় জগৎটা হচ্ছে মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, মায়া বা দুর্গা দেবীর দ্বারা কন্ট্রোল হয়। তো এখানে জীবাত্মা এসে যদি বলে আমি ভালো ভালো খাবার খেতে চাই, তো দুর্গা দেবী বলে গেট লস্ট। এখানে আমি 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 তোমার অর্ডার অনুসারে কাজ করি না, তুমি আমাকে বলবে ভালো খাবার দাও, আমি খাবার দিয়ে দেবো, এরকম নয় ব্যাপারটা। কারণ দুর্গা দেবী একটা জীবের আদেশ অনুসারে কাজ করে না। কিন্তু ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ কি বলছেন, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি শুয়তে এষা চরাচরম হেতু নানেন ক্বন্তে জগৎ বিপরিবর্ততে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তি রেখা ছায়েव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি, কৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় জড়া প্রকৃতি কাজ করে। দুর্গা দেবী ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহম ভজামি। গোবিন্দ বাবা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে দুর্গা দেবী কাজ করে থাকে। তো এই জড় জগৎকে ভোগ করতে এসেছি আমরা কৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ করে,
কিন্তু কৃষ্ণ জানে ওই যে জড়জগতে ভোগ করতে যাচ্ছে, ও জড়জগতে গেলে ওকে কেউ পাত্তা দেবে না। সেই জন্য কৃষ্ণ কৃপা করে আসেন পরমাত্মা রূপে। জীব যা কিছু ইচ্ছা করে পরমাত্মা সেটাকে স্যাংশন করে এবং দুর্গা দেবীকে বলে যে এইটা ভোগ করতে চাই, ব্যবস্থা করো। তো পরমাত্মা স্যাংশন করে বলেই দুর্গা দেবী এক্সিকিউট করে, এবং সেই জন্য আমরা ভোগ করতে পারি। তো আমরা কৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ করে আসছি ভোগ করার জন্য, সেই ভোগ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের ইচ্ছা অনুসারে কিছু হবে না। কৃষ্ণ অনুমতি দিচ্ছে বলে জড়া প্রকৃতি আমাদেরকে ফেসিলিটেট করছে ফর দ্যাট পার্টিকুলার এনজয়মেন্ট। তো কৃষ্ণ এটা স্যাংশন করেছেন কেন, যে ঠিক আছে তোমাকে আমি অনুমতি দিচ্ছি ভোগ করার, ভোগ করে দেখে নাও যে তুমি ভালো থাকতে পারছো কিনা। ভোগ করলেও কিসের ভোগ করছি? ইন্দ্রিয়ের ভোগ করছি। কিন্তু আমরা তো আত্মা, ইন্দ্রিয় হচ্ছে দেহ। তো দেহকে স্যাটিসফাই করে আমরা স্যাটিসফাই হচ্ছি না। ভোগ করার চেষ্টা করছি, ইন্দ্রিয়কে তুষ্ট করার চেষ্টা করছি, কিন্তু স্যাটিসফাইড হচ্ছি না। তার কারণ কি? আমরা তো দেহ নই। তাই দেহকে বা ইন্দ্রিয়কে স্যাটিসফাই করে কোনো লাভ নেই, আত্মাকে স্যাটিসফাই করতে হবে। এবং আত্মার স্যাটিসফ্যাকশনের ফর্মুলা শ্রীমৎ ভাগবতে দেওয়া হচ্ছে। সবৈ পুংসাম পরো ধর্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে অহৈতুকীয় প্রতিহতা ययात्मा सुप्रसीदति। यया आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा संतुष्ट হয় কিসের দ্বারা? সবই পুংসম পরো ধর্ম যত ভক্তির অধোক্ষজে, অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে আত্মা সন্তুষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় তর্পণ করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু দেহ সন্তুষ্ট হয় না। জন্মৈথুনাদি গৃহমেদি সুখম হি তুচ্ছম কণ্ডূয়নেন করयो ইব দুঃখ দুঃখম তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণ বহু দুঃখ ভাজম কণ্ডূতিবন মনসিজম বিষহেত ধীরা। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণ বহু দুঃখ ভাজা। জীব যখন এনজয় করার চেষ্টা করে জড়জগতে, তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণ, এই ধরনের কৃপণ ব্যক্তি মানে যার নলেজ নেই। দু ধরনের ব্যক্তি রয়েছে, ব্রাহ্মণ আর কৃপণ। ব্রাহ্মণ মানে যে বুঝতে পেরে যে পরমেশ্বর ভগবানকে সেবা করা উচিত, আর কৃপণ মানে সেই সমস্ত আত্মা যারা এই জড়জগৎকে ভোগ করার চেষ্টা করেছে। তো প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন তৃপ্যন্তি নেহা কৃপণ বহু দুঃখ ভাজা। এই জড়জগৎকে ভোগ করার এন্ডেভারে জীবাত্মা বা কৃপণ জীবাত্মা সে তো তৃপ্তি তো পাই না। তৃপ্যন্তি নেহা কৃপণ, উল্টে সে কি পায়? বহু দুঃখ ভাজা, সে অনেক দুঃখ লাভ করে এই জড়জগৎকে ভোগ করার চেষ্টাতে। আনন্দ পাওয়া তো দূরের কথা। সেই জন্য যারা ধীর ব্যক্তি বা যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা কি মনে করে? কণ্ডূতিবন মনসিজম বিষহেত ধীরা। জড়জগৎকে ভোগ করার ইচ্ছাটাকে তারা জানে এটা একটা চুলকানির মতো, যত চুলকাবো এই চুলকানির ইচ্ছা আরো বাড়বে। তো সেই জন্য তারা বিষহেত ধীরা, সহ্য করে নেয়। এবং এই সহ্য করার কথা কৃষ্ণ বলছেন ভগবদ গীতাতে। মাত্রা স্পর্শাস্তু কোয়ান্তেয়া শীতষ্ণ সুখ দুঃখদা আগামো পাইনো নিত্যাস তম তিতিক্ষস্ব, মানে টলারেট, তম তিতিক্ষস্ব ভারত। তো টলারেন্স করা উচিত আমাদের। যখনই সেন্স আমাদের ইন্দ্রিয় কিছু চাইবে, ইন্দ্রিয় তর্পণের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা সম্ভব নয়। সেন্স কন্ট্রোল করে আমাদের কৃষ্ণের সেবাতে নিযুক্ত করা উচিত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দেরকে। ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। তো ঠিক আছে, আমরা আলোচনা করব এই সমস্ত জিনিস। 15.1 বলা হচ্ছে এই জড়জগৎ হচ্ছে একটা উল্টো অসত্য বৃক্ষের মতো। তো সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি গঠন এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে নেক্সট ক্লাসে। থ্যাংক ইউ অল ভেরি মাচ। হরে কৃষ্ণ। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে রেজ হ্যান্ড করতে পারেন। questions? ওকে, আশা করি কোনো প্রশ্ন নেই আজ। তো এখানে আমরা শেষ করব। ওকে, রেজ হ্যান্ড। কঙ্কনা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ, বলো। প্রভু, অনেকে বলে যে নিজের আত্মাটাকে দিয়ে মানে সেলফ গ্র্যাটিফিকেশন করতে চায়। তারা বলে যে আমার আত্মা মুরগি খেতে চাইছে, আত্মাকে কষ্ট দিব না, হেই হই। তো তো মানে তাদেরকে কি করে বুঝাবো যে আত্মা ওইসব চায় না, আমাদের মানে ইন্দ্রিয়গুলো চাইছে, শাস্ত্রের কথাও বুঝতে চায় না।
তো এই সম্বন্ধে একটা খুব ভালো ভিডিও আমি দেখেছিলাম পরতত্ত্ব চ্যানেলে, আমাদের পদ্মমুখ নিমাই প্রভু তিনি দিয়েছিলেন। তো এই ভিডিওটাতে উনি খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেছেন। তো বেসিক্যালি ওটা আত্মা চাইছে না, আমাদের মন চাইছে, যেহেতু আমাদের মন দূষিত। তা আমরা যখন নিওফাইট স্টেজে আসি, তো কোনটা আত্মা প্রথম কথা কিছু বলতে পারে না। আত্মার যা ডিজায়ার সেগুলো মনে সেভ থাকে, এবং সমস্ত ডিজায়ার আমাদের ফুলফিল করা উচিত নয়। আত্মার কথা অনুসারে চলাটা, এটা ধর্ম কোথা থেকে চলে এলো, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি যেটা বলছেন সেটা শোনা উচিত আমাদের। তো পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মার ভয়েস শোনার জন্য আমরা কোয়ালিফাইড নই। কোন সময় আমরা শুনতে পাবো পরমাত্মার ভয়েস? জিতাত্মানা প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়। যখন আমরা জিতাত্মানা প্রশান্তস্য সেই লেভেলে চলে আসবো, ব্রহ্মভূত স্তরে চলে আসবো, তখন আমরা পরমেশ্বর ভগবান যে হৃদয়ে রয়েছেন পরমাত্মা তার ভয়েস শুনতে পারবো। কিন্তু আমরা এখন নিওফাইট স্টেজে যেটা শুনে থাকি সেটা মন থেকে আসছে, পরমাত্মা থেকে আসছে না। তো সেই জন্য পরমাত্মা তিনি আরেকটা ব্যবস্থা করেছেন, তিনি বাইরের থেকে বলছেন গীতার মাধ্যমে। তো সেইটা আমাদের শোনা উচিত। এবং এটা কোনো জায়গাতে লেখা নেই যে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কিছু করা উচিত নয়। তাহলে তো আত্মা যদি চাই যে আমি কাউকে মার্ডার করে দিই, করা উচিত, তাই না? তাহলে কোনো কোনো কিছু, তাহলে রাইট আর রং বলে কিছু রইলো না। আত্মা ইচ্ছা করেছে, জাজের সামনে গিয়ে বললেই হলো যে কেন মার্ডার করেছে, আত্মা ইচ্ছা করেছে। জানেন না যে কলোকুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে, মানে আমাদের চলতি কথা যে ধর্ম, সেই ধর্মের শাস্ত্রে লেখা আছে যে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কিছু করা উচিত নয়। আমোঘ লীলা প্রভু তিনি এরকমই আরেকটা চলতি কথা, যেটা হচ্ছে কর্ম হি পূজা হ্যায়, কাম করতে যাও ফল কি চিন্তা মত করো, এইটাই নাকি লেখা আছে ভগবদ গীতার 700 শ্লোক জুড়ে, এরকম মনে করে থাকেন ব্যক্তিগণ। তো আমোঘ লীলা প্রভু বলেন যে এই যে নলেজটা যে কর্ম হি পূজা হ্যায়, এটা কোথা থেকে পেয়েছেন তারা? কোন গ্রন্থ থেকে? ট্রাক গ্রন্থ থেকে। ট্রাকের পিছনে, লরির পিছনে লেখা আছে যে কর্ম হি পূজা হ্যায়, সেইটাকে কলিযুগের মানুষ অ্যাবসলিউট ট্রুথ হিসাবে মনে করে নিজের জীবনে সেটাকে অ্যাপ্লাই করছে। তো সেরকম এই যে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কিছু করা উচিত না, এটা ওই ট্রাক গ্রন্থ বা চলতি মুখে মুখে যে গ্রন্থ সেটার মাধ্যমে লোকজন মনে করে থাকে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি ধর্ম নয়। তো এটা হচ্ছে এক্সকিউজ যে তারা পরমেশ্বর ভগবানকে সেবা করতে চায় না, ভক্তি করতে চায় না। তোকে বলবো যে কোথায় লেখা আছে দেখিয়ে দাও। আর এভাবে বলা উচিত যে পরমাত্মার ভয়েস শোনার জন্য আমরা কোয়ালিফাইড নই, এবং আমাদেরকে সেজন্য পরমাত্মা শাস্ত্র দিয়েছেন। তার মধ্যে যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে সে বুঝতে পারবে এই সমস্ত কথা। সবার মধ্যে বুদ্ধি থাকবে না, কারণ কি বলা হচ্ছে যে মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্য বতম রাজন বিশ্বাস নেই বা জায়গাতে। তার যদি স্বীকৃতি কম থাকে যতই বোঝাও বুঝবে না। তো চেষ্টা করো তোমার যতটা ক্যাপাসিটি আছে বোঝানোর, যদি না বুঝে অন্যদেরকে বোঝাও। একজনের পিছনে টাইম ওয়েস্ট করার কিছু নেই। বাকি যাদের স্বীকৃতি আছে তাদেরকে বোঝাও, তারা ভক্ত হবে। সবাইকে ভক্ত বানানো ডিফিকাল্ট আছে। আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু নই যে শুধুমাত্র দর্শনের মাধ্যমে বা তাকে টাচ করার মাধ্যমে তার মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত হবে। আমাদের লিমিটেড ক্যাপাসিটিতে আমরা যে লজিক জানি সেগুলোর মাধ্যমে বুঝলো তো বুঝলো, না বুঝলে কিছু করার নেই। একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন দরকার এটা বোঝার জন্য। যেমন কেউ যদি ইন্টিগ্রেশন, ডিফারেন্সিয়েশন, লিমিট, কন্টিনিউটি এগুলো জানতে চায়, তাহলে তাকে একটা মিনিমাম ম্যাথমেটিক্স এর ফাউন্ডেশন তার থাকতে হবে। সেটা যদি না থাকে তুমি কি করে বোঝাবে? তো চেষ্টা করে যাও। আর আলটিমেটলি পরমাত্মা তার হৃদয়ে আছে, তোমার কথাই সে যদি কনভিন্স হয় বা তুমি যদি প্রার্থনা করো তার জন্য, সে কনভিন্স হতে পারে। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। আর কোনো প্রশ্ন? ওকে, তো আজকে আমরা এখানেই সমাপ্ত করবো। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय की जय। শেষ দেশ রূপরাজ কি জয়।